हेलो फ्रेंड्स, मु सूरज कहूँ। समस्ते मते सूर्या भाई बोली डाकती। आज मु आपण मानक जो कहानी शुणाइबाकू जाऊँगी ताहा केवल मो साथी नुहे, मो सहित आसीथिबा मो सांग मानक सहित मध्य घटिथिला। दिने कौन हैला कि मोर जने सांग आशीषर बाहाघर को आमको जीवार थिला। तार गाँ हेउछि सिरिकिड़ा, जहाँकि आम तालचेर सहर ठारू प्राय 20 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। आशीषर बाहाघरटा राति बाहाघर थिला। तेणु से दिन अपराह्न बेलू आमे सबु सांग माने बाहरी पड़िलु ता बाहाघर आड़कू। सेठारे पहुँचु पहुँचु राति 7टा बाजिगला। तेबे आमे सबु सांग माने सेठारे पहुँचीबा परे प्रथमे आशीष सह देखा कलु। ता सहित बहुत कथबार्ता मध्य हेलु। एमिति थट्टा मजारे प्राय बहुत समय बीतीगला। आउ तापरे भोजी आरंभ हैला बेलकू राति आसी 9टा बाजिगला। तेबे आमे माने समस्ते भोजी खाइलु। जेहेतु आमे बहुत दूररू ता पाखकू जाइथिलु, तेणु सेठारे आउ बेसी समय विलंब न करी सांगको पुणी थरे अभिनंदन जणाई दे समस्ते बाहरी पड़िलु पुणी आम घर आड़कू। तेबे राति सेतेबेलकू 10टा बाजी सारी थाए। सेथिरे पुणी माघ मासर कृष्ण पक्षर राति। सिरिकिड़ारू तालचेर को जाइथिबा से रास्ताटा तो पूरापूरी जंगल घेरा मझिरे जाए। तेणु चारिआडे खाली किटिमिटी अंधार दिशुଥାଏ। कारण सेतेबेलकू रास्ता मानकरे कौनसी प्रति खुंटर व्यवस्था मध्य हेई नथिला। तेबे कहानी को आगकू बढ़ेबा पूर्वरु आपण मानकू मु एतिकी कहबाकू चाहूँगी कि बंधुगण, यह हेउछि 1970 मसीहार घटना। से समय रे परिस्थिति केमिति थिला आपण माने बुझी पारुथिबे। तेबे आमे माने से अंधारिया रास्ता रे गाड़ी रे बसी जाउ थाओ। से जंगल रो बाट देई आसुथिबा बेले मझिरे मझिरे केतेक देवदारू गछ, आंब गछ और बरगछ मान मध्य आमको देखा जाउ थाए। तेबे से निछाटिया जंगल भितरे से गछ गुड़ाकू चाहिबा मात्र के आमको भारी भय लागु थाए। तेबे एमिति प्राय बहुत बाट आमे माने आसी जाइथिलु, किंतु आगो रास्ता रे जे गोटे विचित्र और भयानक दृश्य आमर अपेक्षा रे थिबो से कथा आमे केबे भी भाबी नथिलु। आमे आसुथिबा से रास्तार किछि बाट आगकू गोटे बाउंस बण पड़े। तेबे आमे से बाउंस बणर जेतेबेले अति निकटतर हेलु, हठात गोटे अपरिचित झियो आम गाड़ी सामना को दौड़ी आसिला। से रास्ता मझिरे ठिया होई गाड़ी अटकाइबाकू आमको इशारा करिला। मो सांग निर्मल ए दृश्य देखी हठात कही उठिला, से अपरिचित झीलटा किए? से कौन सी असुविधा नहीं तो? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। से झीर निकट को जाई मु गाड़ी रोकिली। से झीलटा आम गाड़ी पाखक दौड़ी आसिला। आउ भୟରେ तरतर ही कहला, मते बंचातु आज्ञा। आमे गाड़ीर काच तलकू करिलु। देखिबारे से झीर मुह रक्त जुड़ुबुड़ु होइकी थाए। निर्मल भारी साहसी और रक्षणशील पिला। तेणु से कहला, कौन हेछि तुमर? से झीलटा निर्मल कथार उत्तर देवाकू जाई कहला, से लोक, से मुंड नथिबा दुष्ट लोक। से झीर मुहर एमिति एक उत्तर शुणी आमे माने समस्ते आश्चर्य हेलु। हठात मो मुहर ए कथाटा बाहरिला, मुंड नथिबा लोक माने कौन कहबाकू चाहती आपण? से झीलटा पुणी कहला, मु आपण मानकू सबु कथा कहबी। मते प्लीज सिरिकिड़ा गाँ को नहीं चलतु। सेठारे मोर घर। एतिकी तो से झीलटा कहिछि। निर्मलर नजर सामना रास्ता आड़कू पड़िला। हठात निर्मल बड़ पाटिरे कही उठिला, सांग माने आगकू देख, आगकू देख। तार से कथारे आमे समस्ते आगकू चाहिलु, किंतु आगकू देखि सारिबा परे
ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶିଲା, ଭୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥରି ଉଠିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ଉଲଗ୍ନ ଲୋକ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେଇଟା କୌଣସି ମଣିଷ ତ ନଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଥିଲୁ। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଝିଅଟା ଜୀବନ ବିକଳରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଦରଜା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ଦରଜା ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେ ଆସିଲାନି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଦରଜା ଖୋଲିଲୁ। ସେ ଝିଅଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ପଛପଟରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତ ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ। ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ କି ଏସବୁ ଘଟଣା କ'ଣ। ଆମେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଅଲୌକିକ ଲୋକଟା ଆମ ଗାଡ଼ିର ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ଆମକୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଲୋକ ଭାଇ ଆଉ କାଳିଆ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଶୈତାନଟା ଆଉ ପଛରେ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଏ ତାହାର ଠିକ୍ ପଛ ସିଟ୍ରେ ସେଇ ଝିଅଟା ବସିଥାଏ। ଆଲୋକ ଭାଇ ପଛରେ ସେ ଝିଅକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ପଛରୁ କେବଳ ସେ ଝିଅଟା ହୁଁଟାଏ ମାରିଲା। ଆଲୋକ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲେ? ଆଲୋକ ଭାଇର କଥାରେ ସେ ଝିଅଟା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିମା। ଏଇ ନାୟକ ସାହିରେ ଆମ ଘର। ମୁଁ ତାଳଚେରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଥିଲା। ଆଲୋକ ଭାଇ ସେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଅନିମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତେବେ ଆଲୋକ ଭାଇର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି କାଳିଆ ତୁନକିନା ମୋ କାନ ପାଖରେ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋକ ଭାଇ ବୋଧେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟା ଠିକ୍ କରିଦେବା। ଏ କଥା କାଳିଆଠାରୁ ଶୁଣି ଆମେ ଉଭୟ ସେଠାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ହସିଲୁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସିରିଗିଡ଼ା ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ସେ ଝିଅ କହିଲା, ସେଇ କେନାଲ ପାର ହେଲେ ଆମ ନାୟକ ସାହି ପଡ଼େ। ଆଉ ନାୟକ ସାହି ଶେଷରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାରି ପାଖରେ ଆମ ଘର। ତେବେ ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଝିଅ କହିବା ମୁତାବକ ଆମେ ସେ କେନାଲ ପାର କରିସାରି ନାୟକ ସାହିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ନାୟକ ସାହିରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ସେ ସାହିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଯେମିତି ସେ ସ୍କୁଲଟା ପାର କରିଛୁ, ସେ ଝିଅଟା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେଇ ହଳଦିଆ ଘରଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରୋକନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଝିଅ କହିବା କ୍ଷଣି ଆମେମାନେ ଗାଡ଼ି ରୋକିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ହଳଦିଆ ଘର ନିକଟକୁ ଗଲୁ। ଆଲୋକ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଅନିମା ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯେମିତି ସେ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଲା। କାରଣ ସେ ଘରଟା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସଦୃଶ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଘର ନଥାଏ। ନିର୍ମଳ ହଠାତ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କହି ଉଠିଲା, ଏ କ'ଣ, ଏଠି ତ କେହି ବି ରହିବା ପରି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟା ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଲା କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏତିକି କହି ତ ଆମେ ସିଧା ଧାଇଁଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ। ଗାଡ଼ିର ଦରଜା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଲୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଅନିମା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ହୋସ୍କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ତ ଆଲୋକ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର କହି ଉଠିଲେ, ଅନିମା ଅନିମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲ କି ତୁମେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହଁ? ଆଲୋକ ଭାଇ
ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବ୍ରତ ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ କରାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଆଲୋକ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ସେ ହଳଦିଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ଅନିମା ଆଲୋକ ଭାଇର ହାତ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ତୁମର ନିରୀହ ପଣିଆ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହା କି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପିଛା କରୁଥିଲା ତାହାର ହତ୍ୟା ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି। କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା ମୋର ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ହତ୍ୟାର ସେ ପାପକୁ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟାର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଟା ମୋର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲ। ଏବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଆଲୋକ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆଲୋକ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠି ବେହୋସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ଆଲୋକ ଭାଇ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବିଚାରୀଟା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେପାରକୁ ଚାଲିଗଲା କେବଳ କେତେକ ଅସାମାଜିକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ କି ତାର ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଓ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସତ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।